जय श्री जगन्नाथ। आज बहुत बड़ उत्सवर दिन महाप्रभुंकर सुनावेश एवं बड़ एकादशी हरिशयन एकादशी देवशयन एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन आपण मानकु। देवशयन एकादशी आम पई गोटे बहुत बड़ पर्व। सेई पर्व को आमी बहुत खुशीर सहित पालन करिथाउ निज भितरे। काहेकि ना एकादशी दिन अधिक कथा हेबा, बाहर को जिबा, अधिक लोकों सहित गपिबा ए सब वर्जनीय। निज भितरे निजे निज सहित कथा हेबा एवं निज भितरे भगवान को अनुभव करिबा। भगवान नारायण सबुबले आम हृदय रे रहिचंती। सकल घटे नारायण। तेणु प्रभु को निज भितरे अनुभव करिबा, प्रभुंकर स्तुति अष्टकम जहाँ रही स्तोत्र इत्यादि सब पाठ करिबा एवं प्रभुंकर सेवा करिबा। यही गोटे काम रही थाए ए दिनर। प्रभुंकर जो सिंहासन रही ताकू आमे प्रथमे गंगा जल पकई भल भाबरे पोछा पोछि कर देइथिलु। ठाकुर घर तो झाड़ू पोछा करा जाइथिला। सब किछि आमे गोटी गोटी करी शूट करिनु, किछि किछि शूट करिछु। एठी आमे आसन बिछेइ देइछु। सिंहासन ठाकुर जेतेबेले तळकू ओल्हांती सेतेबेले खटुली किंबा पीढ़ा उपरे बसी थांती। ठाकुरंकर बसिबा स्थान रे आमे आसन बिछेइ देइछु। ठाकुरंकर पादुका एवं आयुध शंख चक्र मध्य सेठी विराजमान करिसंती एवं छोट पितळ पीढ़ाटिए मध्य रखिछु। जेहेतु आज हरिशयन बा देवशयन बड़ एकादशी तेणु ठाकुरंक पई किछि नूतन गहना आमे क्रय करि आनिछु। ठाकुरंकर नूतन गहना सहित किछि पुरातन गहना मध्य रहिछि। से सब किछि ठाकुर पिंधिबे। नुआ गहना जेतेबेले आपण दुकान रु किनिकी आनुथिबे सेतेबेले टिके गंगा पानी रे से गहना उपरे आपण सिंचन करिदेबे। काहेकि ना बहुत गुड़िया हाथ लागिथिबो। सेमिति कोनोसी जिंस किनिकी आनी हठात आमे ठाकुरंकु पिंधेइ न थाए। जेमिति कि आमर कोनोसी वस्त्र आसिले आमे ताकु धोई देइ थाए, सेमिति ठाकुरंकर वस्त्र आसिले ताकु आपण धोई परिबे, नचेत गंगा पानी सिंचन करिबे। सेमिति ए सब गहना आपण देखि पारुथिबे। ए गहना रे गोटे बड़ पदक भली रहिछि, जहा कि हृद पदक भली छाती ऊपर पड़िबो एवं पछरे बंद करिबा पई बहुत भलो सुविधा अछि। खाली गोटे माळी को आगो पछ करदिले से गहनाटी बंद हे जिवो। से गहना हमकु बहुत भलो लागिला, बहुत सहज लागिला बंद करिबा पई। आ किछि छोट छोट हार जहा कि सुना हार पई देखा जाउछि किंतु सुना नुहे। जेहेतु महाप्रभुंकर सुना बेश तेणु सुना भली देखा जाउथिबा किछि गहना आज हमें ठाकुरंकु पिंधेइबु। ए गहना सब आमे ऑनलाइन ऑर्डर करके आनिछु। लोकल मार्केट रे मध्य आपनको बहुत गुडी गहना मिली जिवो, जहा आपण आनी कि दियो मन को पिंधेइ परिबे। हमकु बाजार जिबाकू समय होय नाही, सेथि पई आमे ऑनलाइन शॉपिंग करबाकू पसंद करिथाउ। आमे घरे थाई कि बहुत जिंस हम पाखरे आसी पहुंची जाए। हमरो पूजा जप घर काम भितरे हमकु बाहर को जिबाकू बाजार को जिबाकू बिल्कुल भी समय होय नाही। जदि एई ऑनलाइन सब जो परचेज करा जाउची, जो ऐप सब रही जे सब नथांता होय तो आमे आम दियो मानकू जेमिति पसंद रे पिंधौचु पिंधेइ पारि नथांतु। वर्तमान जो पित्तल खटुली आपण मान देखुचंती, एई खटुली रे महाप्रभु श्री शाळग्राम विराजमान करिथांती। दियो को आपण जो जागा रे बसेइबे से जागा रे गोटे नरम आसन थिबो, जहा तांकू आराम लागुथिबो। गद्दी भलिया पुचपुचिया नरम हेथिबो, ठाकुर तापरे बसिबे। सेथि पई आमे एठी ए गद्दीटी को खटुली भितरे रखिछु। दुई पार्श्व दुईटी छोट मांडी तकिया रहिछि एवं सेई गद्दी उपरे आमे रखिछु छत्र। ए छत्र आमे आपनको वीडियो रे देखै देइथिलु। ए छत्र ठाकुरंको मथा उपरे रखिबा पई आमे आनिथिलु। वर्तमान पित्तल गिना छोट गिनाटिए सेई छत्र तळे आमे रखि देइछु। सेई गिना भितरे ही महाप्रभु श्री शाळग्राम विराजमान करिथांती। काहे कि ना गिना भितरे बसिबार विधि आगुरु आमे मंदिर मानकरे देखिछु। तो सहित ठाकुरंकर गଳି पड़िबा खसी पड़िबार कोनोसी भय रुहे नाही। सेथि पई आमे गोटे नरम भेलवेट कपड़ा से गिना भितरे रखि देइछु, जेमति कि आहुरी नरम लागिबो ठाकुर बसिबा समय रे। महाप्रभु श्री शाळग्रामंकर प्रत्येक दिन अभिषेक करा जाए। जे मानक घरे महाप्रभु विराजमान करिसंती तांकर इष्ट हेउचंती महाप्रभु। महाप्रभु जदि स्नान करिवे ताहले समस्त देवादेवी स्नान करिले महाप्रभु को भोग लागिला, तार अर्थ समस्त देवादेवी को भोग लागिला। महाप्रभुंकर जहा भी करा जिवो आपण हृदय रे या चिंता करिवे कि समस्त देवादेवी पाखरे ये द्रव्य जाइकी पहुंचुची। प्रभुंकर स्नान परे ये होची चरणामृत। एई चरणामृत पाइकी ही आमे व्रत भांगी थाए, प्रत्येक दिन पान करि थाए। वर्तमान प्रभुंकर सुंदर दर्शन आमे करि देइछु। प्रभु को स्नान करि सारला परे प्रथमे आमे पोछि देइ थाउ।
ପୋଛି ସାରିବା ପରେ ଅଗୁରୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଅତର ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶରୀରରେ ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଛାପୋଛି ତ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ବସିବେ, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, କର୍ପୂର ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଦିନର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ରହିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଜ ତୁଳସୀ ରଖିବା ପରେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଚରଣମୂତରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଚରଣମୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଳସୀ, ଦୁର୍ଲଭା, ଦୟଣା, ଶମୀପତ୍ର, ଅଁଳାପତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଖଟୁଲି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ରହିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଛତ୍ର ହୁଅନ୍ତା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରୁହନ୍ତା। ବଡ଼ ଛତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ଆସୁନି। କାହିଁକି ଆସୁନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ବଡ଼ ଛତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେଠି ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ରଖିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛତ୍ର ଆଉ ନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ଲାଗିପାରିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫରୁଆ ଅଛି। ଏ ଫରୁଆକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କଣ ଅଛି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଏ 3 ଜିନିଷ ସହିତ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ। ମାଣବସା ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାଣ ଉଠା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ମାଣ ଉଠା ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ ଫରୁଆ ସବୁ ଖୋଲିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସବୁ କିଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ, କହିସାରିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଝୁରା ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଫୁଲହାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲହାର କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖଟୁଲିରେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ସେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇକି ଯାହା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବା ଦେବଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ସମସ୍ତ ହରିଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଆଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୟନ ବିଧି କରିଥାଉ। ଏମିତି କାହିଁକି କରିଥାଉ ତାର କାରଣ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି କର୍ମ, ସବୁ ପୂଜାର ଯାହା କର୍ମ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପି ଦେଲୁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା, ତାଙ୍କର ଖରାବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଥାଏ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେବା ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଯୋଉ ରହିଥାଏ ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି ରାତ୍ରିରେ ପହଳ ଯେମିତି କରାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମେ ତ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିପାରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ବିଧିଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଠାକୁର ଶୋଇ ରହିବେ, ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଳତି ହେବ, ଜଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଧିଟା ଆମେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ, ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର, ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୁଆଇଦେବୁ। କେମିତି ଶୁଆଇବୁ, କଣ କରିବୁ, କାଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିର ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଳି ଆମେ ବେକରୁ କାଢି ଦେଇଛୁ, କେବଳ 2ଟି ମାଳି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସତେଜ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପହାର ପତ୍ର ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ, ଦୟଣା, ଦୁର୍ଲଭା, ଅଁଳା ପତ୍ର ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମା ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ପୂଜା ଆଳତି ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣମାନେ କଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରହିଥିବ ଭୋଜନର ଲିଷ୍ଟ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ଲିଷ୍ଟ କରିନଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଦଶୀରେ କଦଳୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର
କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। ସେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପଡ଼ିଥାଏ। କଦଳୀରେ ବି ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କମ୍ପଲସରି ଆମେ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଆଉ ନିଜର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ ଜିନିଷ ଜପ ଏବଂ ପାଠ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିରୁ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଭୋଗ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ବିଷୟରେ। କମ୍ପଲସରି ଆମେ ଫିକ୍ସ ରଖିଥାଉ କି ହଁ କଦଳୀଟେ ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆମର ବି ହେଇଯିବ। ତ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ଆଉ କଦଳୀଟେ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଦହି ଛେନା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଘରେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼। ବାସ୍ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଥିଲା। ଚରଣାମୃତ ବି ପଡ଼ିଛି, ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏକାଠି ଚକଟା ହେଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ପାଇଲୁ। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ସହିତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କି ସୁନା ବା ପିନ୍ଧେଇବୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଆଭୂଷଣ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହୁଁ ବା ପାଇବୁ? ଯାହା ଅଛି ପତ୍ରେ ପୁଷ୍ପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଫୁଲର ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର, ଦୟଣା ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲୁ ସେ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାରଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲୁ। ସିଏ ହୃଦ ପଦକ ଭଳି ହେଇଥିଲା। ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ତଳକୁ ଆଉ ଖସି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆମକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଏବଂ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଲୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲୁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ସମୟ ଆମର ସେଇପଟେ ଚାଲିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।